ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, क्योंकि जिस गवाह के बयानों के आधार के उपर ये रिपोर्ट बनाई गई सी वो गवाह हुण सामने आ गया। तो उसका यह कहना है कि जेड़े मेरे इस विच बयान दिखाए गए ने ये दरअसल मेरे बयान है ही नहीं, जबकि ये बयान कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा के वलों पहला तो लिखवाए गए, उसनूं सौंपे गए सन, उसके हस्ताक्षर उसके उपर करवाए गए और फिर वो हस्ताक्षर की हुई फाइल ले जाके जस्टिस रंजीत सिंह के सामने पेश कर दी गई और कह दिता गया कि ये मेरे बयान ने। तो मैनू नाल ये थापड़ा भी दिता गया कि तेनू असी नौकरी देवांगे, ये लालच दिते गए कि तू अपने इस बयान के उपर कायम रही जो असी तेनू इस फाइल विच लिख के दिते ने। तो ये जो हिम्मत सिंह जो गवाह है अगे आया, तो दस दी कि क्यों इस नू अगे लिया गया। दरअसल ये दमदमा साहब के साबका जथेदार का जो भरा है यानी गुरमुख सिंह का भरा है और ग्रंथी सिंह के तौर के उपर नौकरी करता सी। ते 2 अक्तूबर 2017 नूं इसने अस्तीफा दिता सी अपनी नौकरी तो। ते इस अस्तीफे नूं किते ना किते जो डेरा मुखी नूं मुआफ़ी दी गई सी उस नाल जोड़ के देखा जा रहा सी ते इसे दा इस्तेमाल किया गया। ते इस शख्स के नाम के हेठ सारी जो बरगाड़ी बेअदबी कांड सी उस दियां गवाहियां पा दित्तियां गईयां। ते यह कह दिता गया कि सारे खुलासे ये हिम्मत सिंह ने कीते ने। ते जो भी डेरा मुखी नूं भावें माफ़ीनामे की गल होवे, अकाली दल नूं बदनाम करन दीयां गल्लां होण, वो सारियां हिम्मत सिंह के मूँहों कहाईयां गईयां। ते हुण हिम्मत सिंह सामने आ गया तो उसने कहा कि मैं ये बयान दिते ही नहीं। दरअसल मैनूं इन्हां बयानां बारे पता उदों लग्या जदों ये रिपोर्ट लीक होने तो बाद अखबारां विच खबरां छपियां। बिल्कुल, ये 2 तस्वीरां जिहड़ियां ने बेहद अहम तस्वीरां ने। ये इदां लगदा जिवें कमरे विच बैठ के समझाए गए होण बयान ते उस तो बाद ये बयान जिहड़े ने दर्ज करवाए गए होण। एक तस्वीर जिहड़ी है वो जस्टिस रणजीत दे सामने की तस्वीर है जिथे बयान तुसी देख रहे हो फाइल के राही हिम्मत सिंह ये बयान जिहड़ा है वो अपना दे रहा है और ये फाइल सौंप रहा है। और सज्जे हथ जिहड़ी तस्वीर है ये सुखजिंदर रंधावा कैबिनेट मंत्री दे नाल है, उन्हां कपड़ियां दे विच ही उसे लिबास दे विच ही है जिस लिबास विच ये बयान देन गया सी। यानी आप हिम्मत सिंह का कहना है कि एको दिन दियां ये तस्वीरां ने, पहला मैं बयान दिता और उस तो बाद सुखजिंदर रंधावा ने मेरे नाल गलबात की, कहा कि ये बयान मैनूं पता है की है इस दे विच, ये मैं पहला ही जस्टिस रणजीत नूं समझा दिता सी, डरन की लोड़ नहीं। सुखपाल खैरा जिहड़ा वो रिश्तेदार है जस्टिस रणजीत का, असी चारे पासों दबाव बनावांगे, तैनूं सरकारी नौकरी देवांगे, तू बादल के खिलाफ जिहड़ा असी ये बयान दर्ज करवाया उस ते बस कायम रही। कई सारे खुलासे तुसी सुने, इस तो इलावा एक प्रैस नोट भी जारी किया जिस विच होर भी बेहद अहम खुलासे ने। प्रैस नोट जारी किया गया है आप हिम्मत सिंह वालों, क्योंकि उसका यह कहना है कि जदों दी ये गल्लां जदों दे बयान उसने अखबार में पढ़े ने उसके मन नूं गहरी सट लगी है। आओ की कुछ इस बयान दे विच इस प्रैस नोट विच क्या वो भी वेख लैंदे। जिवें कि पिछले कुछ दिनों तो अखबारां विच मेरे वल्लों बरगाड़ी विखे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन स्वरूपों की बेअदबी संबंधी पंजाब सरकार वालों गठित किए गए जस्टिस रणजीत सिंह कमीशन नूं गवाही देण संबंधी चर्चा चल रही है। इस संबंधी मैं स्पष्ट करना चाहता हाँ कि मैं श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच अथाह विश्वास रखण वाला एक साधारण सिख हाँ अते बेअदबी दीयां घटनावां दा मेरे ते गहरा प्रभाव सी अते मैनूं इसदा दुख भी सी। मैं इत्थे दसना चाहना हाँ कि पिछले कई सालों तो मैं श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी विच ग्रंथी सिंह दे तौर ते नौकरी करदा सी। कुछ कारणा करके मैं अपनी नौकरी तो 2 अक्तूबर 2017 नूं अस्तीफा दे दिता। मेरे अस्तीफा देण नाल चर्चा होनी शुरू हो गई जिसका कारण यह सी कि मैं दमदमा साहब के साबका जथेदार ज्ञानी गुरमुख सिंह दा भरा हाँ। मैं अपने अस्तीफे तो बाद घर विच ही रहन लग पिया। फिर जदों गुरदासपुर विच लोक सभा सीट की जिमनी चोण हो रही सी तां उस समय मैनूं कांग्रेस के MLA अते हुण मौजूदा कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा दा फोन आया अते मैनूं मिलण लई कहा अते कहण लगा कि तू अस्तीफा दे के वधिया काम कीता है अते नाल ही यह भी कहा कि असी तेरे नाल हां अते तेरे कोलों हुण असी एक वड्डा काम करवाउणा है। गलबात करदिआं ही रंधावा ने मैनूं कहा कि तू जस्टिस रणजीत सिंह अगे पेश होना है। मेरी सारी गलबात जस्टिस रणजीत सिंह नाल हो गई है अते उन्हां नूं भी समझा दिता गया है कि तेरे बयान किस तरह लेने हैं। 10 दसंबर 2017 नूं मैनूं WhatsApp ते रंधावा दे एक व्यक्ति का फोन आया अते कहा कि रंधावा साहब ने कहा कि कल तुसी जस्टिस रणजीत सिंह कोल जाना है। मैं अगले दिन बस ते चंडीगढ़
ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਬੰਦੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਲੈ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਲਿਖਤ ਬਿਆਨ ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਾਈਲ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਹੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਲਕਿ 1984 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ 2500 ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਹੀ ਇਕੱਲੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ 36000 ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੇਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਵੀ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾ ਲਏ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਮੈਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਾਇਮ ਰਹੀਂ, ਤੂੰ ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਲਿਖਤ ਬਿਆਨ ਆਪ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਉਪਰੋਕਤ ਮਸਲੇ ਉਠਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ, ਜਥੇਦਾਰ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਦੇ ਵੀ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਜੂਨ 2018 ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ ਮੈਨੂੰ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪੰਥਕ ਆਗੂ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾਏ ਹਨ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਹਿਰੀ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 36000 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਫੰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਛਲਨੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਰੂਪ ਅੱਜ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 2500 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਛਲਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ 2500 ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਫੰਦੇ ਤੱਕ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਨ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ।